Do you think Tamim Iqbal is the best man for the BCB job? আপনি কয়েকদিন আগে আনসার এবং বিসিবির মধ্যে একটা ডিল করে ফেলেন। আনসার কিন্তু খুবই এফিশিয়েন্ট। আপনি আনসারের ছেলেপেলেগুলোর কাজকর্ম দেখেন, আপনি নিজে ইমপ্রেসড হয়ে যাবেন। টপ 10 বাংলাদেশি টেস্ট ব্যাটসম্যান অফ অল টাইম। মুশফিকুর রহিম 1, তামিম ইকবাল তো দিছে তো মাইরে আমাদের। বিসিবির এই এমন একটা চ্যালেঞ্জিং রোল নেওয়ার আগে আপনার বাবা কি কখনো আপনাকে কোনো ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইস দিয়েছিল? So you want to buy, for example, a helmet. It comes to me. তো আপনার সাইন ছাড়া গেলে কিছু হবে না। Not possible. The only reason BCB or for that matter the ICC exists is for cricketers. আজকে আমরা back with the 4th episode of the Char Chakka podcast and we have a very very special guest today. Bhaiya, thank you for coming. Thank you so much. Awesome. আমরা শুরু করে দিব with the signature game segment of ours. It is called blind ranking. Top 10 Bangladeshi test batsmen of all time. আমি একজনের নাম বলবো, আপনি 1 to 10 এর মধ্যে you have to put a number on them as a rank. একবার বললে locked. Okay. Number 1, Shakib Al Hasan. Probably 2. Mahmudullah Riyad. 7. Okay. Najmul Hossain Shanto. He's upcoming. He's pretty good, but based on whatever we have seen so far, maybe 4. Okay. So 2, 4, 7 gone. Liton Das. He's very good again. 5. Liton Das for 5. Muminul Haq. Stats wise যদি চিন্তা করি, He's up there. 3. Okay. 2, 3, 4, 5, 7. Mushfiqur Rahim. 1. Okay. Mushfiq অনেক হ্যাপি হবে এটা শুনে। তামিম ইকবাল। তো দিছো তো মাইরে আমারে। সমস্যা না, আপনার বন্ধু মাইন্ড করবে না। Since the position's kind of locked, I would have said maybe 3 or 4, but যেটা এখন আর ওটা বলতে পারতেছি না। 6. তামিম ইকবাল number 6. Interesting choice. Mohammad Ashraful. 8. Habibul Bashar. 9. Imrul Qais. 10. Safe. And that is your blind ranking. Mushfiqur Rahim কেন number 1? আমরা একটু শুনি। If you look at his overall fitness, এখন পর্যন্ত এখনও উনি কিন্তু খেলছে পাকিস্তানের এগেনস্টে। আমি শিওর শুধু আপনারাই না, আমরা সবাই দেখেছি। তো আনডাউটেডলি এত বছর ধরে খেলা, ফিটনেসটা মেনটেন করা, দলের জন্য কনসিস্টেন্টলি পারফর্ম করা, এটা কিন্তু সবার পক্ষে পসিবল হয় না। অনেক প্লেয়াররা থাকে যারা খেলে খুবই ভালো, ভেরি ট্যালেন্টেড, but their career is short-lived. So he has been consistently playing for Bangladesh for almost 17-18 years now. So I think from that perspective. But যদি আপনি ধরেন আমরা যখন ছোট ছিলাম, we used to see Bashar bhai play, Ashraful bhai play, equally talented, equally good batsmen, but their careers were not prolonged. We haven't had the chance to see them for a very long period of time. তো সেই হিসাবে আর কি বললাম। মুশফিকুর রহিম is a celebration of the longer format of the game এবং অনেক প্লেয়ার আমরা দেখি যে aged হয়ে গেলে they want to retire from the longer formats, but উনি পুরো উল্টা করেছেন। He's proven us right. Still playing, celebrating the test cricket of Bangladesh. Okay, এখন আমরা চলে আসবো with a blind ranking of Bangladeshi spin bowlers. আমি 10 জন প্লেয়ার নাম বলবো and you rank them from 1 to 10. So should be interesting. চলে আসবো ফার্স্ট হচ্ছে মেহেদি হাসান মিরাজ। Miraj, probably 6. Spinners of all time. Mohammad Rafiq. 1. Oh, best spinner of all time. According to me. Because যদি আপনি আমাকে স্পিন বোলিং এর ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করেন, growing up I have always watched Mohammad Rafiq and admired. আপনি তাকে যদি জাস্ট বলেন যে ভাই আপনি এই এক জায়গায় বল করবেন, he is the only bowler, I think Daniel Vettori, who was also a left arm spin bowler, one of the greats as well, he made a similar comment about Mohammad Rafiq that he could bowl in the same spot consistently over after over. So that was a very big feat at that point in time. So for me, Mohammad Rafiq number 1. Mohammad Abdul Razak. Probably 3. Okay. Tajul Islam. 4. Shakib Al Hasan. 2. Mahmudullah Riyad.
5, আচ্ছা, আরাফাত সানি, 8. নাইম ইসলাম, And I have seen very little of him, so I can't really say, but 10. সোহাগ গাজী, 9. 9, এলিয়াস সানি, তাহলে 7. তাহলে 7। Because again, judge করা ঠিক হবে না, but I've seen very little of them. So ওই হিসাবে হয়তো বলতে পারতেছি না। Awesome, and that was the game segment. এখন আরেকটু সিরিয়াস আলাপ নেই। আপনার নতুন রোলের কারণে দ্য অ্যাড হক কমিটি অফ বিসি বা আপনার অনেক ক্রিটিসিজম ফেস করতে হয়, প্রেস থেকে হোক কিংবা অন্য পলিটিশিয়ানদের কারণে হোক, বিকজ অফ ইউর পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড। কিন্তু অনেকে আসলে জানে না যে আপনার ক্রিকেটিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা অনেক স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। ক্যান ইউ প্লিজ টেল আস অ্যাবাউট দ্যাট? জি, ধন্যবাদ। প্রাইমারিলি আমি যখন ঢাকায় বাংলাদেশে ফেরত আসি 2019 সালে, I start working at AIUB. I'm basically an assistant professor. I'm still teaching. But since I was very passionate about the game, I used to play school cricket as well. So তখন থেকে I've ever since I went to the university, আমি একটা অর্গানাইজার হিসাবে কাজ করে থাকি। তো ফেরত আসার পরে আমি এখানকার যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল যে টুর্নামেন্টগুলো হয়, কম্পিটিশনগুলো হয়, সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ততা বাড়ানোর চেষ্টা করি 19 সালের শেষের দিকে। তখন আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারি যে ঢাকার যে ক্লাব ক্রিকেট সিনটা সেটা কতটা ইম্পর্ট্যান্ট। 2022 সালের দিকে আনুমানিক আমি ক্লাব ক্রিকেটের সাথে জড়িত হই, এবং 24 সালের মাঝখান থেকে আমি কিন্তু একজন কাউন্সিলর, মানে বিসিবির কিছু যে নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির যে ক্লাবস থাকে ঢাকায়, ওখান থেকে একটা থেকে। তো অনেকে এটা জানে না, কারণ আমি নিজের মানে অনেক বিষয় আমি প্রচার করি না, বা এগুলো নিয়ে আমার খুব একটা বেশি কথা বলতে মনে হয় না যে এটা খুব একটা জরুরি জিনিস, বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই এম আ টিচার ফার্স্ট, I consult on international affairs second, and sports has always been a hobby. তো এটা মানে মনের শান্তির জন্য বা নিজের ভালো লাগে খেলাধুলা, এই জন্য ওটার সাথে আমি সম্পৃক্ত সবসময় বজায় রাখতাম। বাট আমি কখনো ওভাবে জিনিসটাকে প্রকাশ করতাম না। তো এই কারণে অনেকে হয়তো জানে না, এবং দ্যাটস পারফেক্টলি ফাইন। বা আপনি বহু বছর ক্রিকেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনভলভ হয়, আপনি কী কী শিখতে পেরেছেন একটু বলা যাবে? আচ্ছা, প্রথমত ধরেন আপনার আমি যে ক্লাব ক্রিকেট সিনটা নিয়ে কাজ করি, সেখানে ধরেন আপনার আমি যদি আমাদের বিসিবির যে পর্যালোচনা চিন্তা করি, দের আর 2 পার্টস টু ইট। একটা হচ্ছে দ্য টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট, যেগুলো পুরোপুরি আপনার ধরেন খেলার সাথে জড়িত, আপনার গেম ডেভেলপমেন্ট, এজ গ্রুপ গেম ডেভেলপমেন্ট, ক্রিকেট অপারেশনস, এগুলো কিন্তু যারা ক্রিকেটার বা ক্রিকেটের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত তারা কিন্তু বেটার বলতে পারবে। লিগ ক্রিকেটে যখন আমি একজন সংগঠক হিসাবে কাজ করা শুরু করি, তখন প্রধানত আমি যেটা বুঝতে পারি যে ধরেন এই যে ফ্যাসিলিটি আপগ্রেডেশন, টুর্নামেন্টগুলোকে অর্গানাইজ করা, কোন জায়গায় কোন মাঠ অ্যাভেলেবল, কোন জায়গায় কোন খেলাটা করানো উচিত, এই জিনিসগুলো আপনার প্র্যাকটিক্যালি আপনি একটা এক্সপোজার পান। আর যখন আপনি ক্লাব ক্রিকেটের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যান, তখন ধরেন এই পাইপলাইন থেকে যেই ট্যালেন্টেড প্লেয়ারগুলো আসে আমাদের বিভিন্ন গ্রাম বা জেলা পর্যায় থেকে, তারা যখন ঢাকার ক্লাব ক্রিকেট সিনে আসে, ওখান থেকেই কিন্তু আলটিমেটলি ধরেন আপনার একটা বড় পোর্শন কিন্তু আন্তর্জাতিক বা এই যে আমাদের হাই পারফরমেন্স যে ইউনিট, ওটার জন্য ড্রাফট হয়। এরপরে তারা ধরেন বিভিন্ন প্রকার তাদের ট্যালেন্ট যদি প্রকাশ করতে পারে ঠিকমতো, তখন তারা আন্তর্জাতিক দলে বা ধরেন আপনার আন্তর্জাতিক দলের আগে যেই যে ম্যাচগুলো হয় সেগুলোতে তারা চান্স পেয়ে থাকে। তো এই পুরো প্রক্রিয়াটা যে একদম আপনার রুট লেভেল থেকে কিভাবে একটা প্লেয়ার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এটা ফার্স্ট টাইম দেখা, অর্গানাইজারের সাথে কাজ করে এটা আমার একটা শেখা ছিল। কিন্তু আপনি যদি আমাকে এখনও জিজ্ঞেস করেন যে ধরেন কিছু টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট, যেমন কোন পিচের উইকেট কীরকম হওয়া উচিত না উচিত, সেটা কিন্তু আমি এখনও বলতে পারবো না। এটা যারা অ্যাকচুয়ালি ফিল্ডে খেলে আসছে, কাজ করে আসছে, তারা আমার থেকে অনেক বেশি জানে। আমার বিষয় যেটা হচ্ছে যে আমি খেলার সাথে জড়িত ছিলাম অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজার, এবং আমার যে নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ওয়ার্কিং in the business community, working with different sponsors for that matter, this was one of the bigger strengths to arrange sponsors for various events. কারণ বিপিএল হয়তো আপনি স্পন্সর পাবেন, বড় কোনো টুর্নামেন্ট হলে, কোনো আন্তর্জাতিক সিরিজ হলে আপনি স্পন্সর পাবেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই যে জেলা পর্যায়ে যে খেলাগুলো হয় বা ক্লাব ক্রিকেট যদি আপনার 3rd ডিভিশন কোয়ালিফাইং স্টেজ হয়, নট ফার্স্ট ডিভিশন বা প্রিমিয়ার ডিভিশন, বাট 3rd বা 4th ডিভিশন, প্রিমিয়ার, সেই ডিভিশনগুলোতে কিন্তু কেউ আসতে চায় না। তো সেই হিসাবে নির্ধারিত ধরেন স্পন্সরের সাথে কথা বলা, তাদেরকে এনকারেজ করা, প্লেয়ারদেরকে প্রমোট করা, এই কিছু মানে যে অ্যাক্টিভিটিস, এইগুলোর সাথে ধরেন জড়িত থাকার কারণে আমার মোটামুটি এখন পর্যন্ত যা শিক্ষা এখান থেকেই।
ইব্রাহিম ভাই অ্যাডহক কমিটি 1.5 মাস হলো এবং আমরা অনলাইনে দেখতে পারি যে আপনারা অনেক ব্যাকল্যাশ কিংবা ক্রিটিসিজম ফেস করেন, ট্রোলিং হোক বা নেগেটিভিটি অনলাইন। তা আমিম ভাই থেকে শুরু করে আপনারা বহু ফেস করেন। সো আমি আপনাকে আস্ক করতে চাই যে ডু ইউ এনজয় দ্য প্রেশার অ্যান্ড ক্রিটিসিজম? দেখেন, আমি জিনিসগুলো ওভাবে খুব একটা বিবেচনা করি না। আই ডোন্ট ইউজ সোশ্যাল মিডিয়া ভেরি মাচ, ইন্টারেস্টিং। ভেরি ভেরি লিমিটেড। বাট বিষয়টা হচ্ছে কি, অনেক আগে থেকে মানুষ সাধারণত যেটা করে যে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াকে আগে ফোকাস করে। হ্যাঁ, আমাদের বাবা দাদার সময়ও দেখতেন যে নিউজ পেপার নিয়ে সামনে বসে থাকতো, বা যখন টেলিভিশন আসে টেলিভিশনের যে মেইন প্রিন্ট মিডিয়া সেগুলোতে ফোকাস করতো। বিগত কয়েক বছর মিডিয়ার যে একটা ভূমিকা সেটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, যে কারণে অনেক বড় একটা সেগমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে এখন ঝুঁকে গিয়েছে। এখন প্রবলেম হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে নিউজগুলো কিন্তু অথেন্টিক, মানে সবসময় কিন্তু অথেন্টিক হয় না। ইটস আ ফ্রি প্ল্যাটফর্ম, যে কেউ যে কোনো কিছু বলতে পারে। ফেক নিউজ ট্রাভেলস ফাস্টার। Yes, it is their right. হ্যাঁ, it is their right to express whatever they want to. এটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যখন তারা ধরেন একটা জিনিস একটা নিউজ আকারে প্রচার করে দিল, হ্যাঁ, দ্য সেন্স অফ মোরাল রেসপন্সিবিলিটি এটা কিন্তু অনেকের মধ্যে নাই। ওকে, তো যেই কারণে অনেকে অনেক কিছু সত্যি ভেবে বসে থাকে। তো in terms of enjoying the pressure or feeling the pressure as such, I don't really think about all these things as such. সত্যি কথা বলতে গেলে আমি আমার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তো সেটা আপাতত বিসিবি হোক, আমার এডুকেশন হোক বা কনসাল্টিং হোক, আমি এগুলো নিয়ে কাজ করি। এখন অনেকে আমাকে চার্জ করতে পারে যে ধরেন আপনার বাবা একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিল বা এমন কোনো একটা ডিসিশন নিল যেটা জনস্বার্থে যায় নাই। তো আমার রেসপন্স হ্যাজ অলওয়েজ বিন যে এটা আপনারা ওনার সাথেই ডিল করতে পারেন, কারণ আমি তো গভর্নমেন্টের কেউ না। ঠিক আছে, এটা তো আমার মানে হ্যাঁ, আই অলসো হ্যাভ অ্যান ওপিনিয়ন, ভেরি স্ট্রং ওপিনিয়ন ওয়েন এভার হি ডাজ সামথিং রং অ্যান্ড আই ডু ইনফর্ম হিম, বাট দেন অ্যাগেন মানে নর্মাল ম্যাটার্স অ্যান্ড স্টেট ম্যাটার্স শুড নট বি মিক্সড। দেয়ার শুড অলওয়েজ বি আ ফাইন বাউন্ডারি। আই এম শিওর আপনি অনেকই রুমার্স কিংবা ফেক নিউজ দেখেন। কোনো একটা ফেক নিউজ, কোনো ফানি স্টোরি আছে নাকি না? এনি ফেক নিউজ দ্যাট ইউ স যেটা দেখে অনেক হাসি আসছে যে এটা কিভাবে মানে ছাপা হলো বা সার্কুলেট করা হলো? আপনি বলেন আমাকে নিয়ে সবচেয়ে বড় ফেক নিউজ কি? নেপোটিজম। এটা তো রিগার্ডিং which one? Just in general, if they say that you came here without merit, যেমন অনেক মানুষ জানতো না বাজেট ক্রিকেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে আচ্ছা, এটা তো অনেকে যারা বলে থাকে সেটা হচ্ছে যে সিম্পলি বিকজ দে ডু নট নো। রাইট। তো তাদেরকে তো আমি দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই। এটা যারা জানে না তারা হয়তো অনেক কিছু বলতে পারে, বাট যেমন অনেকে বলে যে উনি তো এত বছর দেশেও ছিল না এটসেট্রা, এগুলো কথা আছে। অথচ আমি 2019 সাল থেকে কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষকতা করে আসছি। তো অনেকে অনেক কিছু জানে না বলে অনেকে অনেক কিছু বলতে পারে, বাট দিন শেষে আমি লাইক আই সেড, আই ডোন্ট রিয়েলি ফলো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাজ মাচ, সো আমি এগুলো নিয়ে খুব একটা চিন্তা করি না। আপনি যেমন বহু বছর ধরে আপনি স্টুডেন্টদের সাথে কাজ করে আসতেছেন, AIUB-তে ইউ আর অ্যান অনারেবল ফ্যাকাল্টি মেম্বার দেয়ার, এখন ইউ ওয়ার্কিং উইথ ক্রিকেটার, এতগুলো ক্যামেরার সামনে, মিডিয়ার সামনে, এই ট্রানজিশনটা আসলে আপনার কেমন লাগতেছে সো ফার? দেখেন, যখন আমাদেরকে 7 এপ্রিল অ্যাডহক কমিটির ব্যাপারে বলা হলো, আমি তখনও খুব একটা প্রিপেয়ার্ড ছিলাম না। আপনারা হয়তো অনেকে হয়তো জানেন, হয়তো জানেন না যে বিগত 6 অক্টোবর যে বিসিবি ইলেকশনটা হয়েছিল, আমিও কিন্তু সেখানে একজন মানে ভোটার ছিলাম, একজন কাউন্সিলর ছিলাম ক্লাব ক্যাটাগরি থেকেই। কিন্তু সেখানে বেশ কিছু অনিয়মের কারণে আমি শেষ মুহূর্তে মানে উইথড্র করতে বাধ্য হই। এবং এখন পর্যন্ত আমি জানি না এনএসি কেন তাদের প্রোব রিপোর্টটা পাবলিক করে নেই, কিন্তু based on that report, NSE broke the board on 7th April and they declared an ad hoc committee. Ad hoc basically হচ্ছে যে আমরা just day to day operations, just to ensure যে সব কিছু ঠিকভাবে চলছে, administration is all in line till an elected board or elected body comes in place. তো আমাদের একটা 90 দিনের ম্যান্ডেট ছিল যে যেভাবেই হোক 90 দিনের মাথায় একটা ইলেকশন কন্টেস্ট করতে হবে। আমরা এটা ইনশাল্লাহ 60 দিনের মাথায় অলমোস্ট করে ফেলছি। এরপরে যারাই বোর্ডে আসবে না কেন আমরা মানে আশাবাদী যে তারা যেন ক্রিকেটের স্বার্থে কাজ করে। কিন্তু যখনই আমাদেরকে প্রথমে বলা হলো যে অ্যাডহক বেসিসে আপনাদেরকে মানে সিলেক্ট করা হচ্ছে, যারাই এসেছে তারাই সকলে কিন্তু সংগঠক, 2-1 জন বাদে হয়তো। এই 11 জনের মধ্যে আপনার প্রায় অন্তত 9 জন বা 10 জনই আপনি দেখবেন যে কোনো না কোনোভাবে তারা সংগঠক, আয়দের বর্তমানে অথবা অতীতে ছিল। তো এটা কোনো মানে অবকাশ নাই যে
যেই অ্যাডহক কমিটিতে আসতে তাদের কোনো ক্রিকেটিং ব্যাকগ্রাউন্ড বা নলেজ নাই, সাম আর বিগার অর্গানাইজার্স, সাম হ্যাভ বিন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বিজনেস পিপল বাট affiliated with cricket, and others are small scale organizers as well, but everybody has a cricketing background more or less. তো আমাদের দায়িত্ব যেটা, আমরা সেটা আশা করি পালন করে যেতে পারতেছি, এবং এই স্বল্প সময় আমাদের ক্রিকেটারদের জন্য আমরা যতটুকু করতে পারার আমরা চেষ্টা করেছি, এবং এখন ভবিষ্যৎ তো মানে এটা পুরোপুরি আমরা তো আর বলতে পারবো না, বাট আশা করি ইনশাল্লাহ যেই কমিটি আসবে তারা ক্রিকেটারদের ওয়েলফেয়ারের জন্য কাজ করবে। অনেক মানুষের প্রশ্ন থাকবে যে আপনারা এখন অ্যাডহক কমিটিতেও আছেন, আবার ভবিষ্যতে নির্বাচনে ইউ গাইজ উইল বি পার্টেকিং, সো এখানে যারা বলে যেখানে একটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট কাজ করতেছে, আপনি তাদেরকে কি বলতে চান? দেখেন, আমি তো পার্টিসিপেট করছি ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে, ক্যাটাগরি 2। যতজনই আপনার বিসিবি থেকে, সেটা জেলা পর্যায়ে হোক, ক্যাটাগরি 3 হোক, ক্যাটাগরি 2 হোক, সকলে যারা যারা কাউন্সিলর তারাই কিন্তু বিসিবি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে তারা পারবে। তো সেই সংগঠক হিসাবে আমিও কিন্তু আমার মনোনয়ন নিয়েছি, এবং যেই দিন আমরা মোটামুটি ইলেকশনের তফসিলটা পেয়ে যাই, সেই দিনই কিন্তু আমরা ক্ষমতা ইলেকশন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করে দিই। তো এখানে এখন অ্যাজ সাচ যে ধরেন অ্যাডহক কমিটি কী করছে বা কোনো মেম্বারে কী করছে এরকম কিন্তু কোনো কথা নেই। আমরা জাস্ট ডে টু ডে অপারেশনস যা দেখা দরকার জাস্ট বেয়ার মিনিমাম অতটুকু করছি, কারণ আমাদের কিছু আন্তর্জাতিক সিরিজ আছে। আই এম শিওর ইউ নো দ্যাট অস্ট্রেলিয়া সিরিজ ইজ কামিং আপ, তো এগুলোর জন্য আমাদের কিছু ব্যাক এন্ড প্রিপারেশন আমরা করে দিয়ে যাচ্ছি, সো দ্যাট মানে ইফ অ্যান্ড ওয়েন হুএভার ইজ ইলেক্টেড দে ক্যান স্মুথলি ট্রানজিশন অ্যান্ড রান দ্য বোর্ড, দ্যাটস ইট। But as far as elections are concerned, we have no opinion on it. বিসিবি নির্বাচনটা কে ওভারসি করতেছে এটা জানা যাবে? হ্যাঁ, এটা মোস্টলি আমরা এখন যেটা দিয়েছি একটা 3 বডি ইলেকশন কমিশন আছে। এটা স্পোর্টস কাউন্সিলর একজন মেম্বার, একজন চিফ ইলেকশন কমিশনার, এবং আই বিলিভ দের ইজ সামবডি ফ্রম গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। সো this panel of 3 body members, they are overseeing the entire process to make sure it's fair and to make sure it's fair, yeah, because আমাদের কেউ নেই, মানে no one from the ad hoc committee is part of the election commission. গত 1.5 মাসে আমরা অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটি দেখতে পেয়েছি, আপনারা অনেক ভালো ভালো পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করেছেন। কোনো পলিসি কি ইমপ্লিমেন্ট করার সময় মনে হয়েছে যেটা আগে কেন করা হয় না? হ্যাঁ, এরকম দু একটা কিছু বিষয়ে আমার নিজের কাছেও মনে হয়েছে, এবং বোর্ড হিসাবে আমাদের সকলের কাছেই মনে হয়েছে এগুলো কেন আগে ছিল না। প্রথমত ছিল ক্রিকেটারদের বেতন, নাম্বার 1. The only reason BCB or for that matter the ICC exists is for cricketers, right? তাদের ওয়েলফেয়ার, তাদের জন্য আমরা কী করতে পারি, বিকজ দিন শেষে তারা যদি খেলাটা মাঠে গড়াতে পারে দর্শক আসবে, এবং সেটার ভিত্তিতেই কিন্তু পুরো ইন্ডাস্ট্রিটা কায়েম থাকে। তো আমরা যখন প্রথমে অপারেশন স্টার্ট করি, আমরা অনেকটা মানে বলতে পারেন থতমত হয়ে যায় যে স্পেশালি নারী ক্রিকেটারদের যে স্যালারি স্ট্রাকচার ছিল সেটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না, এবং ফার্স্ট ক্লাস ডিভিশন যেখান থেকে আমাদের মেইন পাইপলাইন অফ ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার্স উঠে আসে, ওদেরও কিন্তু খেলার জন্য যে ইনসেন্টিভ দ্যাট ওয়াজ ভেরি লিটল। তো আমরা আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টা করেছি যে তাদের রেমিউনারেশনটা যাতে আপ টু দ্য মার্ক আমরা নিয়ে যেতে পারি অ্যাজ বেস্ট অ্যাজ উই কুড টু দ্য বেস্ট অফ আওয়ার অ্যাবিলিটি। এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে মানে আশ্চর্য করেছে যে বিসিবি এখনও অনেক সিস্টেম, মানে দেয়ার আর প্লেন্টি অফ সিস্টেমস উইদিন দ্য বিসিবি যেটা এখনও আদিকাল যুগের মতো করে অপারেট করে। মিনিং এখন ধরেন আপনি যে কোনো কোম্পানিতে যান, সব কিছু কিন্তু অটোমেটেড, একটা সফটওয়্যার দ্বারা আপনি পুরো অর্গানাইজেশনের চার্টটা পেয়ে যাবেন। কিন্তু বিসিবি অ্যাজ আ ফাংশনিং বডি ইজ হেভিলি পেপার ওয়ার্ক বেসড। এটার কারণে ধরেন কাজের যে একটা অগ্রযাত্রা বা একটা নির্দিষ্ট মান এনশিওর করা, সেটা কিন্তু করা খুব একটা পসিবল ছিল না। তো আমরা মানে ব্যক্তিগত স্বার্থে বলেন বা আমাদের বোর্ডে আমরা কিছু মানুষ আমরা চিন্তা করেছি যে পুরো বিসিবিকে একটা অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা। তাছাড়া আমাদের যে প্রেসিডেন্ট জনাব তামিম ইকবাল, ওনার সাথে আমরা মিলে টিম বাস কিনা, প্লেয়ারদেরকে কিছু স্পেসিফিক ফ্যাসিলিটিস দেওয়া, গ্যালারিতে আমাদের যে দর্শকরা এসে খেলা দেখে তাদের জীবনটা কতটা সহজ করা যায়, কারণ গ্যালারিতে ফ্যান ইনস্টল করা, খাবারের যে মেনু থাকে সেটা সেট করে দেওয়া, দামগুলো সেট করে দেওয়া যাতে কোনো সিন্ডিকেট এখানে প্রপারলি অপারেট না করতে পারে, এরকম কিছু কিছু উদ্যোগ কিন্তু আমরা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে নিয়েছি। তাছাড়া আরও অনেক বিষয় আমাদেরকে অনেক অবাক করেছে, যেমন
ক্লিনিং সার্ভিস নিয়ে আপনারা হয়তো দেখেছিলেন যে আমাদের প্রেসিডেন্ট নিজে এটা ইন্টারভিন করেছে। এটা হওয়ার কথা না, কোনো প্রতিষ্ঠান না ভাই এভাবে চলতে পারে না। তো আশা করি ইনশাল্লাহ যদি আমাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয় আমরা এই স্বল্প সময় যতটুকু মানে সংস্কার করা পসিবল করে যাচ্ছি, কিন্তু অনেক কাজ করা কিন্তু বাকি। ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার আগে আমি জানতে চাবো যে আমাদের গ্লোরি ডেজের ব্যাপারটা একটু নিয়ে আসতে চাই আবার। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ফর বাংলাদেশ ক্রিকেটের বিগেস্ট গ্লোরি ডেজ? যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমার দেখা মতে, আমি তো আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারবো, আমি বলবো যে গ্লোরি ডেজের মধ্যে যখন পঞ্চপাণ্ডব পুরোপুরি অ্যাক্টিভ ছিল, those were essentially the glory days. Primarily 2015 ইংল্যান্ডকে নক আউট করা, এরপরে ধরেন সাউথ আফ্রিকার সাথে জিতা, 2017 যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তো মানে ওই ফেজটা 15 থেকে 16, 17, 18 আই উড সে দোজ were essentially the glory days, বিকজ বাংলাদেশ ক্রিকেটকে নিয়ে যতটা আন্তর্জাতিক স্টেজে হাইপ ক্রিয়েট হয়েছে যে নো দিস ইজ অলসো আ টিম দ্যাট ক্যান পারফর্ম, আই থিঙ্ক ইট হ্যাপেন ডিউরিং দ্যাট এরা। সো ফর মি দোজ আর পার্টিকুলারলি দ্য গ্লোরি ডেজ। একজন ফ্যান হিসেবে কি ফিলিংটা বলা যাবে 2016 সালে বাংলাদেশ ক্রিকেটের ফ্যান হওয়া ভার্সেস 23-24 বাংলাদেশ ক্রিকেটের ফ্যান হওয়া? ক্যান ইউ ডিসক্রাইব দ্য ডিফারেন্স ইন ফিলিং? দেখেন, যে কোনো ফ্যান বা সমর্থক মানে সময়ের সাথে সাথে তো আর আপনি আপনার ফ্যান বেস বা আপনার আইডিওলজি চেঞ্জ করতে পারেন না, তাই না? তো মানে যে ফ্যান সে সবসময়ই ফ্যান থাকবে, সেটা খারাপ সময় হোক ভালো সময় হোক। কিন্তু হ্যাঁ, এখনকার আমাদের যে স্কোয়াড, যে ছেলেরা খেলছে, এমন না যে খারাপ খেলছে, ঠিক আছে, কিন্তু অনেকেই কিন্তু এখনও উদীয়মান, তারা এখনও হয়তো বুঝে উঠতে পারে নাই, বা অনেকে এখনও ইন্টারন্যাশনাল সিনে নতুন, একটু অ্যাডাপ্ট করতে সময় লাগবে। আমার মনে হয় যে গিভেন মানে এত বছর ধরে তারা যা ফেসিলিটিস পেয়ে আসছে, আমরা তো আসার পরে দেখলাম অনেক কিছু, যেমন জিম ফেসিলিটিস আপনি এখানে ঘুরে দেখতে পারেন, ইটস নট আপ টু দ্য মার্ক। হ্যাঁ, অনেক যে মেডিকেল ফেসিলিটিস বা যে রিকভারি সেন্টার্স, দিজ আর নট আপ টু দ্য মার্ক। তো এগুলো নিয়ে কিন্তু প্রচুর কাজ করা বাকি। তাও আমি বলবো যে এত বছর তারা যে লিমিটেড রিসোর্স দিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে যা দিয়েছে, এটা কিন্তু মানে অতুলনীয়, মানে অকল্পনীয় পুরোপুরি। তো I don't want to discourage them. I always want to encourage them, and I hope that they can grow in numbers. সো ফ্যানদের জাতীয় দলকে সময় দিতে হবে, পেশেন্ট হতে হবে। সো বাংলাদেশ ক্রিকেটকে সেই লেভেলের কমার্শিয়াল সাকসেসে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে, বা ওই অ্যাপিলটা আমরা কিভাবে ড্রাইভ করতে পারি, এটা নিয়ে একটু বলা যাবে? আই ফিল যে ধরেন আপনি যদি অন্যান্য বিশ্বের লিগগুলো দেখেন, ইউ লুক অ্যাট বিগ ব্যাশ, আপনি আইপিএল দেখেন, ইউ লুক অ্যাট ইভেন পিএসএল ফর দ্যাট ম্যাটার, হ্যাঁ, এদের যে ফ্যান ফলোয়িং বা এদের যে ভিউয়ারশিপ, ইট ইজ অফ দ্য চার্টস। বিপিএল অন দি আদার হ্যান্ড, এটার কিন্তু অনেক বড় একটা প্রসপেক্ট ছিল, স্পেশালি ধরেন আপনার যে 14, 15, 16 যে সিজনগুলো ছিল। It was the second big T20 league, yes, it was one of the first ones. However, because of previous management or whatever the reason might be, it has now not continued to grow in the same space. So it's a little bit disappointing, but inshallah আমরা চেষ্টা করব যে একটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিপিএলকে আবার কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায়, আর স্পেশালি স্পন্সরশিপ যে ইস্যুসগুলো থাকে, বিকজ বিষয়টা হচ্ছে কি, মিডিয়া রাইটস ছাড়া there are very limited sources of earnings in the sports arena. হ্যাঁ, আপনি জার্সি বিক্রি করতে পারেন, টিকিট বিক্রি করতে পারেন, আর্নিংয়ের অনেক স্কোপস থাকে, বাট দ্য বিগেস্ট ইজ স্টিল ব্রডকাস্টিং, মিডিয়া রাইটস। ওকে, তো যদি এখন ভালো মানের স্পন্সর্স না আসে, it takes a toll on the fans and even the players as well as to how will ensure the money flow. তো এগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য তো অনেক স্কোপ আছে। এখন ইনশাল্লাহ যদি সুযোগ হয় তাহলে আগামী দিনগুলোতে আমরা দেখবো জিনিসগুলোকে কিভাবে উন্নত করা যায়। আপনার আন্ডার যে পোর্টফোলিওগুলো আছে এগুলো একটু শর্ট করে বলা যাবে, এগুলো কি কি এবং ক্যান ইউ ডিসক্রাইব দেম? জি, বর্তমানে বিসিবির মধ্যে 23টার মতো পোর্টফোলিও আছে যতটুকু আমার জানা।
বিভিন্ন ডিরেক্টরের আন্ডারে একটা বা দুটা পোর্টফোলিও সবসময় অ্যাসাইন করা থাকে, এটা তাদের স্পেশালিটির উপরে নির্ভর করে। এখন যেহেতু আমরা অ্যাডহক বেসিসে এসেছি, আমাদের মাত্র 11 জন মেম্বার, তো অনেক মেম্বারের আন্ডারে ধরেন 2টা বা 3টা করে পোর্টফোলিও আছে। তো আমিও ব্যতিক্রম না, আমার আন্ডারে 2টা। তো একটা হচ্ছে সিকিউরিটি, এবং আমি বলবো যে দিস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট পোর্টফোলিও অ্যালোকেশন ওয়ান ক্যান গেট, বিকজ I have to be the first person to arrive at the venue before a match. I have to ensure that security protocols are met. I have to ensure that all the gates are, checked well, the access points are clear, fans are enjoying the game while being safe, all the security liaison officers are in their place. It's a bit of a headache, very honestly. মানুষের কাজটা কোনো ইজি ভাবতে পারে, but that's because they don't really see what goes on behind the scenes. যারা জিনিসগুলো অর্গানাইজ করে তারাই জানে যে I am the first person to enter the office during match days along with my security team, of course, and I am usually one of the last people to leave once the match ends. দেশের বাইরে থেকে যখন একটা দল আসে, তাদের যে প্রোটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করতে হয়, একটা যদি ভুল হয়ে যায়, একটা যদি সিকিউরিটি ব্রিচ হয়, completely true. So this is one of the more difficult departments that we have to deal with. Any security threats or scares so far? We've received many, but we have dealt with it. These are internal informations. We can't really disclose it. Right. But it's one of the more difficult portfolios to deal with. And the second portfolio that I have is the tender and purchase. Again, this is one area that is very crucial to any organization, because any instrument or anything that is critical, it flows through this department. So you want to buy, for example, a helmet, it comes to me. You want to buy a coffee table, it also comes to me. So আপনার সাইন ছাড়া এগুলো কিচ্ছু হবে না? Not possible. If it's not justified, I don't allow it. If it's not justified, I don't allow it. Plain and simple. Right. So there have been in the past a lot of authorities have reported a lot of misdealings as such, and we have been in strict compliance with the audit ever since we have taken charge. So we have tried our level best to ensure that everything is done by the book. But beyond these portfolios, আপনি কমার্শিয়ালি খুবই অ্যাক্টিভ, if I'm not wrong. Right. একটা যেমন আমার চোখে পড়ে যে গত 16-17 বছর আমি কখনো কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেট প্লেয়ারকে গাড়ি গিফট হিসাবে দিতে I have never seen. অনেক দিন পর you have ensured যে একটা গাড়ি গিফট করা হবে at the end of the Australia series. Tell us a story about that. This actually is an initiative taken by our president again. Okay. He's a workaholic. তার সাথে আমার তো প্রায় 2 মাস ধরে আমি কাজ করছি বোর্ডে, বাট তার সাথে পরিচয় আমার আরও বহুদিন আগের। সে কাজ করতে পছন্দ করে। আসার সাথে সাথে ক্রিকেটের জন্য বা ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য বা দর্শকদের জন্য যা করা দরকার, হি ইজ বিন রানিং অ্যারাউন্ড 24/7. This initiative of gifting the most valuable series a car, or the best performer a car, etc. These are gestures that were present. ধরেন আমাদের যখন আমরা ওই যে শারজা ব্যাক ইন দ্য ডে, যখন আমরা ওই যে ওই 98-99 ওই খেলাগুলো দেখতাম ভারত পাকিস্তানের সাথে বা শ্রীলঙ্কার সাথে, তখন কিন্তু এই কালচারটা ছিল এবং মাঝখানেও ছিল, কিন্তু ফর হোয়াট এভার রিজন ইট সিমস টু হ্যাভ ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, জাস্ট লাইক দ্য বল বয় কালচার। ঠিক আছে, হ্যাঁ। সো ধরেন এখন our president has also brought back the ball boy culture. We are not calling them ball boys, we're calling them future stars, because you never know, ওখান থেকে হয়তো 1-2 হয়তো হয়েও যেতে পারে, তাই না? তাদেরকে আমাদের সেই এনকারেজমেন্টটা প্রোভাইড করা উচিত। এরকম ছোট ছোট উদ্যোগ ক্রিকেটিং ইকোসিস্টেমটাকে আপলিফট করা, হ্যাপি রাখা, স্টেডিয়ামগুলোকে আরেকটু ডেভেলপ করা, এরপরে ধরেন আপনার গ্যালারিতে ফ্যান বসানো, দাম ঠিক করে দেওয়া খাবারের, যত উদ্যোগ, ছোট ছোট উদ্যোগ, এগুলো হয়তো অনেক ছোট মনে হতে পারে, বাট আগে কেউ এটা কেন করে নাই? কেন কেউ ক্রিকেটারদের বেতন ভাতা নিয়ে চিন্তা করে নাই? কেন কেউ দর্শকদের যে পেইন পয়েন্টসগুলা, যে খেলা দেখতে আসলে আমাদের জীবনটাকে আরো কতটা সহজ করা যায়, কেন তারা এই জিনিসগুলো চিন্তা করে নাই? তো এই জিনিসগুলো আমাকে অনেকটা অবাকই করেছে প্রথমের দিকে। বাট তামিমকে দেখে আমি সত্যি কথা অনেক কিছু শিখেছি, এবং তার কাজের প্রতি যে ডেডিকেশন, ইটস আনপ্যারালাল, আনম্যাচড। ওনার ডিরেকশন বা গাইডেন্স কেমন সো ফার? ইটস ভেরি গুড, ভেরি গুড। হি ইজ ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট হিজ গোলস। সে ক্রিকেটকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়, প্লেয়ারদের জন্য কি করতে চায়, সে কোনো কিছু নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব বোধ করে না।
ক্রিকেটের স্বার্থে যা করা লাগবে সে সেটাই করবে, সেই ডিসিশন পপুলার হোক আনপপুলার হোক, হি ওয়ন্ট কেয়ার। Do you think Tamim Iqbal is the best man for the BCB job? Considering the current cricketing atmosphere, yes. উনার চেয়ে বেটার কেউ নেই? বর্তমানে আমার চোখে মনে হয় না। যদি আপনি বিগত 2 মাসে আমাদের অ্যাডহক কমিটির কাজকর্ম দেখেন, হয়তো আপনি আমাদের সাথে একমত হবেন। বাট আমি এটা বলতেছি না যে তার থেকে ভালো বোর্ড প্রেসিডেন্ট আর হয়তো ভবিষ্যতে আসবে না, এরকম কিছু না। কিন্তু ক্রিকেটের প্রতি তার যে ডেডিকেশন, ক্রিকেটারদের প্রতি তার যে মায়া, এটা খুবই মানে অল্প মানুষের মধ্যে আপনি পাবেন। সিকিউরিটি একটু আস্ক করে, আপনার আরেকটা ডিল যেটা সবারই চোখে পড়ছে, আপনি কয়েকদিন আগে আনসার এবং বিসিবির মধ্যে একটা ডিল করে ফেলেন যেটা ক্যাচেস এভারিওয়ানস অ্যাটেনশন। এই ডিলটা আসলে কি নিয়েছিল এবং আনসার আসলে কি ধরনের সাপোর্ট প্রোভাইড করবে বিসিবিকে? জি, ধন্যবাদ। বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের যতগুলো স্টেডিয়াম আছে, আনুমানিক 7টা, যে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আমরা খেলি হলো এই মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম, সিলেট অ্যান্ড চট্টগ্রাম। বা তাছাড়াও আমাদের বগুড়া স্টেডিয়াম আছে, কক্সবাজার আছে, ফতুল্লা আছে, রাজশাহী আছে। এই ভেনিউগুলোতে খেলা হয়, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের ম্যাচেস অ্যাজ সাচ খুব একটা হয় না। আফটার 5th August, if I have to be very specific, when the military took charge of the country, they have been in charge of the country's security. তো আমাদের স্টেডিয়ামের সিকিউরিটিগুলোরও অংশ কিন্তু ছিল আর্মির কিছু ব্যক্তি। কিন্তু একবার যখন ধরেন আপনার নির্বাচন হয়ে যায়, তখন আস্তে আস্তে পুলিশ তাদের স্বাভাবিক ভূমিকায় ফেরত আসা শুরু করে। কিন্তু যেই ভেনিউগুলোতে আমাদের খেলা হতো না, সেগুলোর মধ্যে কিন্তু সিকিউরিটি খুব একটা ছিল না। ওকে, সো যেসব স্টেডিয়াম অ্যাক্টিভ না, ওইগুলোতেও কেন স্টেডিয়াম সিকিউরিটি এত ইম্পর্ট্যান্ট? সেটা বলছি আপনাকে। কারণ ধরেন যেই ভেনিউগুলোতে খেলা অত অ্যাক্টিভলি হয় না, সেখানেও তো বিসিবির অনেক অ্যাসেটস আছে, তাই না? ফ্লাড লাইটস আছে, বা এই যে ধরেন আপনার গ্রাউন্ডসের মেটেরিয়াল আছে, বা মানে বিভিন্ন পর্যায়ে কিন্তু দেয়ার আর ইকুইপমেন্টস দ্যাট আর দেয়ার ইন ইচ অফ দোজ ভেনিউস। মেডিকেল ডিভাইসেস থাকে, বা মানে ন্যাশনাল অ্যাসেটস থাকে, বা ধরেন যারা ওখানে কাজ করছে তাদের ওই যে অফিস ইকুইপমেন্টস, ল্যাপটপস এটসেট্রা জিনিস তো থাকে। তো আপনি কি এগুলো আনঅ্যাটেন্ডেন্ট রেখে দিবেন? তা তো না। এটা কি এই পর্যায়ে ছিল এতদিন? জি জি, এই পর্যায়ে ইন আ সেন্স যে প্রাইভেট সিকিউরিটি ছিল আমাদের সাথে। ধরেন আপনি যদি আমাদের ভেনিউ ঘুরে দেখেন, আপনি দেখবেন যে আনসার, পুলিশ এবং প্রাইভেট সিকিউরিটি, ইটস আ কম্বিনেশন অফ 3 থিংস। তো ওই ভেনিউতে প্রাইভেট সিকিউরিটি ছিল, কিন্তু ধরেন আপনার ফোর্সের, ধরেন সেটা পুলিশ হোক, আর্মি হোক, আনসার হোক, ফোর্সের কেউ খুব একটা অ্যাক্টিভ ছিল না। তো আমরা আমাদের পক্ষ থেকে একটা উদ্যোগ নিয়েছি, বিশেষ করে এটা আমারই আইডিয়া ছিল, যে ওয়াই ডোন্ট উই এনগেজ বাংলাদেশ আনসার। বিকজ আপনি যদি তুলনামূলকভাবে চিন্তা করেন, আনসার কিন্তু খুবই এফিশিয়েন্ট। আপনি আনসারের ছেলেপেলেগুলোর কাজকর্ম দেখেন, আপনি নিজে ইমপ্রেসড হয়ে যাবেন। সামটাইমস দে অ্যাকচুয়ালি বিট দ্য পুলিশ, ঠিক আছে? সামটাইমস দে বিট দ্য পুলিশ ইন টার্মস অফ অপারেশনস। সো পুলিশ ইজ মোর এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড আনসার ইজ লেস এক্সপেন্সিভ। তো আমার যদি ধরেন ভেনিউ, বা আমি যদি একটা বিজনেস পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করি সিকিউরিটির জন্য, আনসার ইজ দ্য মোস্ট কস্ট এফেক্টিভ ডিল। তো এটা বোর্ড থেকে আমরা আলোচনা করেছি, বাট ইনিশিয়েটিভ আমি নিয়েছিলাম যে রাদার দ্যান হ্যাভিং পুলিশ অর দ্য মিলিটারি, ওয়াই ডোন্ট উই ডিপ্লয় মানে দি আনসার, বিকজ দে ক্যান অলসো ডু দ্য সেম থিংস দ্যাট দ্য পুলিশ ক্যান ডু। সো বিসিবি আনসার মধ্যে আমরা একটা দীর্ঘদিনের সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি। জি, উই হ্যাভ সাইন্ড আ লং টার্ম MOU ফর অল দ্য 7 ভেনিউস। সবকটা ভেনিউর MOU এখনো অ্যাজ সাচ কমপ্লিট হয়নি, বাট আমরা প্রক্রিয়া চালু করে দিয়েছি। এই 7টা স্টেডিয়ামের মধ্যে 3টা স্টেডিয়াম যেগুলো অ্যাক্টিভ না, সেগুলো নিয়ে আসলে কি প্ল্যান হচ্ছে একটু বলা যাবে? জি, সেগুলোকে প্রথমত তো হচ্ছে, ধরেন আপনি ফতুল্লার কথা যদি চিন্তা করেন, ফতুল্লা স্টেডিয়াম ইটস আ ওয়ান্ডারফুল স্টেডিয়াম, বাট দ্য পয়েন্ট ইজ ওখানের আশেপাশে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনটা আছে, ডিউরিং মনসুন অ্যান্ড আদার সিমিলার টাইমস, পানি ওঠার কারণে সেই স্টেডিয়ামটার যে মানে ফ্লাড ব্যবস্থা, সিওরেজ লাইন্স এটসেট্রা, সেটা কিন্তু আপ টু দ্য মার্ক না। এই জন্যই এখনও ওখানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে ম্যাচগুলো আমরা হোস্ট করতে পারছি না। ইট হ্যাজ টু বি, মানে দ্য কারেন্ট ফতুল্লা স্টেডিয়াম হ্যাজ টু বি রাইজেন অ্যাট লিস্ট বাই 5 feet or so. We have to rise the height and stuff. এটা নিয়ে কি প্ল্যান আছে? We do have plans to reconstruct and refurbish the entire facility. আদারওয়াইজ এই যে সিওরেজ বা ড্রেনেজ, এই যে ইস্যুটা, এটা রিজলভ হচ্ছে না কোনোভাবে। সো অ্যাগেন এখানে আমাদের অ্যাজ সাচ
খুব একটা বেশি কিছু করা নাই, বিকজ এখানে গভর্নমেন্ট ফাংশনস ইনভলভড। জি সিটি কর্পোরেশনের পারমিশন লাগবে, বিভিন্ন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনসগুলো আছে তারা কিভাবে তাদের ওয়াটার ট্রিট করছে সেটার একটা বিষয় আছে। সো সকলের কোঅপারেশন দরকার, বাট ইনশাল্লাহ যতগুলো ভেনিউই আছে, যেমন রাজশাহী অলসো নিডস আ লট অফ রিফারবিশমেন্ট অ্যান্ড রেনোভেশন ওয়ার্কস। আমরা চেষ্টা করব যে মেইন 3টা ভেনিউ বা পূর্বাচলের যেই প্রজেক্টটা সেগুলো নিয়ে আমরা খুব দ্রুতই এই ইনোভেশনের কাজগুলো শুরু করে দিব। জি একটা প্রপার ক্রিকেটিং নেশন বা একটা লিডিং ক্রিকেটিং নেশনের কয়টা স্টেডিয়াম থাকা উচিত আপনার মনে হয়? যেমন অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড তো অ্যাটলিস্ট 15-20টা আছে হাতে, ইন্ডিয়া অলসো 15-20, বাংলাদেশে আছে মাত্র 3টা বা 4টা আমরা করতেছি। কয়টা থাকা উচিত উইদিন 5-6 ইয়ার্স মেবি? এটা তো আপনার কান্ট্রি টু কান্ট্রি ভ্যারি করে। মানে ইফ ইউ কম্পেয়ার দ্য সাইজ অফ বাংলাদেশ টু লেটস সে ইউএই, অস্ট্রেলিয়া অর ইংল্যান্ড, এটা একটু আনজাস্টিফাইড হয়ে যায়। কিন্তু সেই হিসাবে আমার মনে হয় যে আমাদের প্রত্যেকটা জেলায় অন্তত 2টা করে যদি এরকম ভেনিউ থাকে ইন্টারন্যাশনালি স্ট্যান্ডার্ড, আমার কাছে মনে হয় ইট উড বি ফেয়ার। যেমন ধরেন ঢাকায় 2টা থাকলো, আপনার সিলেটে 2টা থাকলো, কক্সবাজারে বা চিটাগংয়ের দিকে 2টা থাকলো, তাহলে মোটামুটি জিনিসটা একটু ফেয়ার হয়। সো yeah, again that's just my own opinion, but ultimately opinions দিয়ে তো কিছু হবে না। যা আমাদের রিসোর্সেস আছে সেগুলোকে যদি আমরা প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারি, মোবিলাইজ করতে পারি, ফ্যান্স উইল স্পিক ফর দেমসেলভস। আরেকটা সাইড অফ ক্রিকেট যেখানে আমাদের অনেক বেশি কন্ট্রিবিউট করা উচিত কিংবা এটা নিয়ে ডিসকাস করা উচিত, দ্যাট ইজ উইমেন্স ক্রিকেট। হ্যাভ ইউ ডান এনিথিং টু ডেভেলপ উইমেন্স ক্রিকেট ইন বাংলাদেশ? জি, well, that is a very, very big ask and a very big stake if you ask me. But one initiative I've personally taken, সেটা হচ্ছে যে ফিমেল SLOs এদেরকে অর্গানাইজ করা। হোয়াট আর SLOs again? সিকিউরিটি লিয়াজন অফিসার্স। এই মানুষগুলো কিন্তু সবসময় ক্যামেরার পিছে থাকে। আপনি যখনই কোনো খেলা দেখতে যান, পুরা ভেনিউকে অর্গানাইজ করে সিকিউর করা, সিকিউরিটি প্যারামিটার্স চেক করা, সকলের মানে ধরেন এটা কিন্তু পুলিশের একা বা আনসারের একার দায়িত্ব না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যারা এই যে সিভিলিয়ান হিসাবে যে কাজগুলো করে, দোজ আর আওয়ার সিকিউরিটি লিয়াজন অফিসার্স। এখন সাধারণত যেটা হয়েছিল যে শুধু ছেলেদেরকে বা পুরুষদেরকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা উদ্যোগ নিয়েছি যে 10-15% SLOs যাতে মানে নারী হতে পারে, বা আমাদের ধরেন এক্স ক্রিকেটার্স যারা ফিমেল ক্রিকেটার্স তারা যেন হতে পারে। এবং এগুলো সেই ফিমেল ক্রিকেটার্স যারা আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত হয়তো পৌঁছাতে পারেনি, এটা ব্যক্তিগত কারণ হতে পারে, পারিবারিক কারণ হতে পারে, যে কোনো কারণে হয়তো তারা এত দূর আসতে পারেনি, কিন্তু তারা যেন খেলার সাথে তাদের সম্পৃক্ততা বজায় রাখে, সেটা আমার পক্ষ থেকে একটা চেষ্টা ছিল। তো ইনশাল্লাহ আগামী দিনগুলোতে যদি কাজ করার সুযোগ পাই, তাহলে বিশেষ করে তাদের জন্য আমরা কি করতে পারি সেটা আমরা অবশ্যই নজর দিব। এখন আমরা চলে আসবো আরেকটা সিগনেচার গেম সেগমেন্ট নিয়ে, উইনার স্টেজ। আপনাকে আবার একটু ঝামেলার মধ্যে ফেলাবো, বাট না, আই থিঙ্ক এবার একটু প্যারা কম। এবার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার্স অনলি। টপ 10 ব্যাটসম্যান নিয়ে অলরেডি প্যারায় পড়ছি। এবার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার্স অনলি, সো হোপফুলি নো প্রেশার ফ্রম এনিওয়ান ইনশাআল্লাহ। সো উইনার স্টেজ, দ্য টেস্ট ব্যাটসম্যান অফ অল টাইম, আপনার যে ফেভারিট বা ব্যাটার মনে হয়, ইউ জাস্ট সে হিজ নেম। ইজি? ওকে। রিকি পন্টিং or Kumar Sangakkara? Oh, tough. Kumar Sangakkara. Nice, I agree. Kumar Sangakkara, Rahul Dravid? Rahul Dravid. Oh, Rahul Dravid or Jack Callis? Jack Callis. Jack Callis or Shivnarine Chanderpaul? Jack Callis. Oh, okay. Jack Callis or Joe Root? যারা ভাবে ভাই ক্রিকেট ফ্যান না, here you go, this is stress level for test batsman. Again, for me Jack Callis is the greatest of all time, but যদি I would say Joe Root has the potential. Joe Root, wow. Joe Root or AB de Villiers as a test batter? Joe Root or Virender Sehwag? Joe Root or Kevin Peterson? Again, a tough one, man. KP used to be one of my favorites. Joe Root or Sourav Ganguly? Joe Root or Mushfiqur Rahim? There's only one correct answer. Joe Root. Joe Root or Sunil Gavaskar? Joe Root or Virat Kohli? Virat Kohli. Good, I agree. Virat Kohli is a legend of the game. Yep. Speaking of legends, আরেকজন লেজেন্ডের নাম বলি, Virat Kohli or Sachin Tendulkar? Sachin Tendulkar. Oh,
Sachin Tendulkar or Brian Lara? For test batsman, Test batsman. Brian Lara. Wow. So Brian Lara is winner stays best test batsman of all time according to Ibrahim Bhai. Awesome. এখন চলে আসবো the second segment of winner stays, best finishers in cricket. Starting with AB de Villiers or Glenn Maxwell. AB de Villiers. AB de Villiers or Hardik Pandya. AB de Villiers. AB de Villiers or David Miller. AB de Villiers. AB de Villiers or Sabir Rahman. AB de Villiers. AB de Villiers or Mahendra Singh Dhoni. Tough one. AB. AB or Yuvraj Singh. AB. AB or Andre. Well, Andre I Russell, like AB. Andre Russell a lot. He's one of my current favorite all-rounders. But I'll still say AB. AB. AB or Pollard. AB. AB or Shahid Afridi. Oh. AB. AB is the winner of winner stays best cricket finisher of all time according to Ibrahim Bhai. Interesting. এখন আমরা চলে আসবো হচ্ছে আপনার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে। অবশ্যই হ্যাভ আ লাইফ আউটসাইড অফ ক্রিকেট, সেটা নিয়ে একটু জানতে চাবো। আপনার অনেক সাইড আমরা দেখতে পারি, ফ্রম দ্য কর্পোরেট সাইড উইথ দ্য মানি টু ক্রিকেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু টিচিং এট AIUB টু ইভেন আ বিট অফ দ্য পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড। কোন সাইডগুলো আপনি সবচেয়ে বেশি এনজয় করেন? Well, I'm not active in politics. ইন্টারেস্টিং। Yeah, so currently I'm not active in politics. I've never been a part of it directly. The identity comes from my father, obviously, but I personally was never actively involved. I've been involved in sports administration. I've been involved primarily in the corporates, so financial sector কাজ করা এবং teaching, correctly so. So সবচেয়ে বেশি I would say teaching, because ধরেন corporate আপনি কাজ করে you can make a lot of money if your career transition is very good. Cricket administration, again, it's something I do for the love of the sport. But যদি আপনি ফুলফিলমেন্টের কথা বলেন, যে ব্যক্তিগতভাবে what drives me, what gives me purpose, I would say teaching. Because আমার টিচিং ক্যারিয়ার শুরু করার পর থেকে এই যে বিভিন্ন প্রকারের মানে স্টুডেন্টদের সাথে ইনভলভ হওয়া, বা ধরেন তরুণরা কী চিন্তা করে না করে ওদেরকে একটা পর্যায়ে গাইড করা, এই জিনিসটা থেকে আপনি যে মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনটা পাবেন সেটা আমার মনে হয় যে অন্য কোথাও থেকে পাওয়া পসিবল না। কোনো একজন এরকম কিছু কেস হয়েছে যে ছাত্রছাত্রীরা গ্র্যাজুয়েট করার পরে এসে আমাকে বলেছে, স্যার ওই সময় আপনি এটা বলেছিলেন, এটা অ্যাকচুয়ালি আমার ইন্টারভিউতে কাজে আসছে, বা আজকে আমি অমুক কোম্পানিতে আছি, অন্য কোম্পানির অফার চুজ করি নাই, আমি বুঝে গেছিলাম যে ওখানে কর্পোরেট কালচার ভালো না, বা এখানে কর্পোরেট কালচারটা ভালো। তো মানে ওদের জীবন গড়ার পিছে যে একটা ছোট অবদান যে আমি রাখতে পারলাম, দিস ইজ দ্য বেস্ট ফিলিং, ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি। সো আপনার বহু বছর যে টিচিং এক্সপিরিয়েন্স, এটা কি আপনাকে ক্রিকেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে হেল্প করে? টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট, কারণ ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় যারা মানে দর্শক বা অডিয়েন্স, তারা তো তরুণরাই। সাধারণত যে এইজ গ্রুপ ডাইনামিক্স হিসেবে আপনি যদি দেখেন যে বিটুইন এজেস অফ লাইক মেবি 8, 10 to 30, 40, মানে এই যে ইয়াং সেগমেন্টটা, তারাই তো ক্রিকেটটা ফলো করে। তো ওদের সাথে এনগেজমেন্ট রাখার কারণে আমি তো তাদের সাইকোলজিটা অনেকটা বুঝতে পারি, তো সেই হিসাবে অবশ্যই হেল্প করে। আপনার বাবা কিংবা আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপারে সবাই মোটামুটি জানে এবং তার নাম দেশ জুড়ায় ঘরে ঘরে সবাই চিনে। Is he supportive of your career in cricket so far? Well, he's never been supportive of anything, very frankly. But cricket নিয়ে অতটা বলে না, because he's not a cricket fan. আচ্ছা, he's a football fan. আচ্ছা। So my younger brother and him are football fans, and I'm the cricket fan. But আলোচনা হয়, সে he's a very transparent person, এবং সে সব কিছুই কোনো যদি ডিসকাশন হয়, ইট হ্যাজ টু বি ফ্যাক্ট বেসড। তো পার্লামেন্টের সেশনে আপনারা অলরেডি তাকে দেখেছেন। ঘরের সিজনও মানে ধরেন ঘরের যে সেশনগুলো হয় মোরলেস তার আর আমার মাঝখানে কথা একই। তো ডিবেট খুবই হিটেড হয়, কিন্তু দিন শেষে লজিক অ্যান্ড ফ্যাক্টস আর দ্য ওয়ান্স দ্যাট উইন। তো 10টা থেকে 8টা বা 9টা সে জিতে, আমি 1টা বা 2টা আর কি জিতি কোনো রকম। বিসিবির এই এমন একটা চ্যালেঞ্জিং রোল নেওয়ার আগে আপনার বাবা কি কখনো আপনাকে কোনো ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইস দিয়েছিল? না, নট রিয়েলি, বিকজ বিসিবির যে রোলটা সেটা আমরা 7 এপ্রিলেই জানতে পারি যে স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে যে তারা একটা অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করার চিন্তা করছে, বিকজ তারা যে বিগত যে ইলেকশনটা হয়েছে
সেখানে কিছু ভুল ত্রুটি পেয়েছে, তো সেই ভিত্তিতে তারা আর কি বোর্ড চালানোর জন্য ফর দ্য নেক্সট ফিউ ডেজ দে আর কনসিডারিং আ ফিউ পিপল। তো ওইভাবে জানতে পারি, এটা খুবই লাস্ট মিনিট ছিল। এবং যখন আমাকে বলা হয় তখন আমি একটু দ্বিধাবোধ করি, কারণ আমার কাছেও জিনিসটা খুব একটা ট্রান্সপারেন্ট ছিল না। বাট যখন কাজ করার সুযোগ পাই তখন আমি সিচুয়েশনটা বুঝতে পারি। তো আমাদেরকে যেই ম্যান্ডেটটা দেওয়া হয়েছিল যে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করো, আমরা সেটারই পথে। এখন বাকিটা ইনশাল্লাহ আগামী কয়েকদিনে আমরা দেখতে পারবো। আপনার যে বিসিবির এই রোলটা, এত প্রেশার, এত মিডিয়া স্ক্রুটিনি, সো অ্যান্ড সো, আপনার ফ্যামিলি এই ব্যাপারে আসলে কেমন ফিল করে? আর দে সাপোর্টিভ? মাই ওয়াইফ ইজ ভেরি সাপোর্টিভ, কিন্তু একটা কমপ্লেনও আছে যে ক্রিকেট বোর্ডে সময় দেওয়ার কারণে পরিবারকে আমি খুব একটা সময় এখন আর দিতে পারি না। কারণ শুধু তো ক্রিকেট বোর্ড না, আমার আরও অনেক, আই ওয়্যার আ লট অফ আদার হ্যাটস, আই ডু আ লট অফ আদার থিংস, টিচিং আছে, কনসাল্টিং আছে, বিজনেস আছে, দের আর লট অফ থিংস দ্যাট আই ডু। সো সময়টা সেভাবে দেওয়া হচ্ছে না। তো তাদের মনে দীর্ঘমেয়াদে তাদের মনে কোনো ইচ্ছা নাই যে আমি ক্রিকেট বোর্ডকে খুব একটাভাবে সার্ভ করি। কিন্তু দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে যদি আমি নাও থাকি, যারাই আসবে আমি আশা করি যে তারা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের স্বার্থে কাজ করে। বিকজ এই একটা খেলা দিয়ে কিন্তু মানে আমাদের দেশকে মানে বিশ্বের মানচিত্রে অনেকে চিনে। তো এটার মানটা ধরে রাখা কিন্তু এটা আমাদের সকলেরই একটা মানে মানে আমি যেটা বলবো রেসপন্সিবিলিটি, একটা নৈতিক রেসপন্সিবিলিটি। তো যদি আল্লাহ সুযোগ দেয় তাহলে ইনশাল্লাহ কাজ করব। আর যদি সুযোগ না পাই কোনো আফসোস নাই, যেই আসবে আমি আই উইশ দেম অল দ্য বেস্ট। দারুন। ইব্রাহিম ভাই, thank you so much. Thank you for coming today. Thank you so much. And that was another episode of the Char Chakka podcast. Thank you for staying with us. Inshallah, you guys will stay tuned for many more exciting episodes. Thank you.